حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان بے حد نیک اور پاک تھا، اور وہ خود ایک اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو بہت نیک اور حسین خاتون تھیں۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور ان کی باتیں اتنی پیاری ہوتی تھیں کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی سحر جدا ہو جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی فطرت میں نبوت کے نشان ہیں۔ لیکن یہی محبت ان کے سوتیلے بھائیوں کو سہن نہیں ہوئی۔ وہ اس بات سے جلنے لگے کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد، جلن نے گھر بنا لیا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نبوت عطا فرمائے گا اور انہیں ایک بہت بڑا مقام ملے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی حسد، جلن تھی۔ جب انہوں نے یہ خواب سنا تو ان کا دل اور سخت ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف کو مار دو یا اسے کسی دور جگہ پھینک دو تاکہ ابا کا پیار ہمیں ملے۔ لیکن ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا، اسے مت مارو، بلکہ کسی سوکھے کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ آ کر اسے اٹھا لے جائے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا، ہمیں یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ساتھ لے جانے دیں تاکہ وہ کھیل کود کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو نہ کھا جائیں۔ لیکن بھائیوں نے یقین دلایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جنگل پہنچے تو بھائیوں نے انہیں بے رحمی سے پکڑ لیا اور ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام روتے رہے، لیکن بھائیوں کا دل نہیں پسیجا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جانور کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ آئے اور کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کر کہا، نہیں، تم نے اپنے نفس من سے غلط کام کیا ہے۔ میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ ایک قافلہ اس راستے سے گزرا اور کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے وزیر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کو سونپ دیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ بہت ہی حسین اور نورانی شکل کے مالک بن گئے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف رکھا اور اس سے دور ہو گئے۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ مصر کے لوگوں نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ زلیخا پر ظلم کر رہا تھا، لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچ بول رہا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ زلیخا نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے سپنوں کی تعبیر کی۔ ایک کو رہائی ملی، دوسرے کو موت۔ مصر کے بادشاہ نے سپنا دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، مصر میں 7 سال خوب اناج ہوگا،
फिर 7 साल भयंकर खत सूखा पड़ेगा। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा किया और मिस्र का खजाना संभालने का जिम्मा सौंप दिया। जब मिस्र के बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दी गई ताबीर को सच होते देखा तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सबसे बड़े वजीर मंत्री का ओहदा सौंप दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे मिस्र के अनाज और खजाने की देखभाल का जिम्मा संभाला। जब मिस्र में 7 साल तक बेशुमार फसल हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा अनाज संभालकर गोदामों में जमा किया। फिर जब खत के 7 साल आए तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हर कोई मिस्र आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से अनाज मांगने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी खत का सामना करना पड़ा। वे मिस्र पहुंचे और अनाज की दरख्वास्त की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वे अपने भाई को नहीं पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम दोबारा अनाज चाहते हो तो अपने छोटे भाई बनियामीन को साथ लाना। भाइयों ने घर लौटकर अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, जैसे मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हारे साथ भेजा था वैसे ही बनियामीन को नहीं भेज सकता। लेकिन जब हालात बिगड़ गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर बनियामीन को उनके साथ भेज दिया। जब भाई बनियामीन को लेकर मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को अलग ले जाकर अपने आप को जाहिर कर दिया और कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूं जो बरसों पहले तुम्हारे भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन को अपने पास रोक लिया और भाइयों को अनाज देकर वापस भेज दिया। जब भाई फिर से अनाज लेने आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान जाहिर की, मैं यूसुफ हूं जिसे तुमने कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह ने मुझे ऊंचा मकाम दिया और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। भाई शर्मिंदा होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हमसे बेहतर बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, मेरी कमीज लेकर जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। जैसे ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अपने चेहरे पर रखी, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम परिवार को लेकर मिस्र पहुंचे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी वालिदा को अपने तख्त पर बिठाया तो 11 भाई, सूरज और चांद सभी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, जिसे अल्लाह ने सच कर दिखाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत और इज्जत दी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत अता की और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले तू ही मेरा मददगार है। मुझे मुसलमान रख और मुझे नेक लोगों में शामिल कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और इंसाफ और रहमत के साथ मिस्र पर हुकूमत की। उनकी वफात के बाद उन्हें मिस्र में ही दफनाया गया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी वसीयत के मुताबिक उनके जिस्म को बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन ले जाकर दफन किया गया। कहानी से मिलने वाले सबक, सब्र करने वालों को अल्लाह इज्जत देता है। अल्लाह पर यकीन रखने वालों को कभी हार नहीं मिलती। गुनाह करने वालों को माफ करना इस्लाम की सबसे बड़ी तालीम है। मुश्किलों में भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना चाहिए।